Yes, you have got your textbook or textbook copy, or Edwin did not get it. Then who else did not get it? Ruvais did not get it. Sai Krishna did not get it. Anupriya did not get it. Kitila. Okay, okay. Some of you have got. Shisa, did you get your computer textbook? No. Yes or no? മ്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് മിസ് കേട്ടില്ല. മുഹമ്മദ് കെ മുഹമ്മദ് കെ ഒന്ന് ഉറങ്ങി തെളിഞ്ഞ് വന്നെന്ന് തോന്നുന്നു. Okay, some of you have gotten. Okay, our first lesson is a generation of computers. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലെസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ജനറേഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ. ജനറേഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? ജനറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ? അറിയാവുന്ന ആളൊന്ന് കൈ പൊക്കിക്കേ. Let me see. Who knows the meaning of generation? Generation means തലമുറ. തലമുറ എന്നാണ് മലയാളം വേർഡ്. തലമുറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Now you know that you people are children. Am I correct? Okay, you are now in a 5th standard, maybe 10 years, 9 years or 11 years old. Okay, you 10 years old. Okay, then some are 9, some are going to be 10, some are going to finish 10 and they are going to enter to 11 and all. Okay, leave it. Okay, you are children and you have a father and mother. Is it? Yes, you have a father and mother. And how many of you have grandparents? Maybe grandparents means fathers or mothers, parents. Your father's mother or father or your mother's parents are alive means please raise the hand. നിങ്ങളുടെ ഗ്രാൻഡ് ആരെങ്കിലും മീൻസ് ഫാദറിന്റെയോ മദറിന്റെയോ പേരൻസിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാളെങ്കിലും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കൈ ഉയർത്തിക്കുക. Edwin is having, Angel is having, Muhammad K is having, Muhammad Rehan pinne boya. Adul, don't you have grandparents? Adul? Yes. Anupriya, do you have grandparents? Okay. Ellavarkku undu. Okay. Yeah, okay, put on your answer. And Josie, don't you have Josie's hand is raised. Okay, very good. Okay, you all have grandparents, isn't it? And how many of you have a great grandparents? What is the meaning of great grandparents? ഈ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസിന്റെ പേരൻസിനെയാണ് നമ്മൾ പേരൻസ് വെരി ഗുഡ്. ഗ്രാൻഡ് പേരൻസസ് പേരൻസ്. നിങ്ങളുടെ ഗ്രാൻഡ് പേരന്റ് ആയിട്ടുള്ളവരുടെ പേരന്റ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാകാം പലരുടെയും അല്ലെ? ഓക്കെ, റിവൈസിന്റെ ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ എന്താ എന്തെന്നാ വിളിക്കുന്ന? ഉപ്പാന്നോ ഉമ്മുമാന്നോ എന്തൊക്കെ പേര് വിളിക്കല്ലോ? മുത്തശ്ശനോ മുത്തശ്ശിന്നോ എന്തൊക്കെ വിളിക്കൂല്ലോ അല്ലെ? ഓക്കെ, വെല്ലുമ്മ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഗ്രാൻഡ് പേരന്റിന്റെ പേരന്റിനാണ് നമ്മള് ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഗ്രേസ്, യു ഹാവ് ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ്? I think Grace is having. Okay, they are old, isn't it? Many of them are very old. Some are bedridden, cannot walk and all. Some are okay, they can. Muhammad Rehan, edikku off cheyidu pogalle. Ruvaisum poyenu thonnu. Okay. Okay. Now generation means talamura. That is great grandparent and your grandparents, your parents, and now you are. You are the 4th generation now. മനസ്സിലായോ? ഇപ്പോൾ suppose I tell tomorrow if one person named X, simply name, I'm giving name. If one person is named X, X എന്ന് പറയുന്ന ഒരാള്, Xന്റെ son is Y. Xന്റെ son ആണ് Y. അപ്പം X വേണ്ട, അതിന് നമുക്ക് we will start from ABCD. Okay, so A is one parent. B is A's child. എയുടെ ചൈൽഡ് ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ബി വലുതായി കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അയാൾക്കൊരു ചൈൽഡ് ഉണ്ടായി സി. ആൻഡ് സിയുടെ ചൈൽഡ് ഡി. ഇപ്പൊ എത്ര ജനറേഷൻ ആയി? എ is now grandparent and B is grandparent and C is parent and D is the child now. So 4 generations like that. Just this is not in the textbook. Just I said one example. That's all. Okay.
ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ജനറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തലമുറ, അതായത് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ, ഫസ്റ്റ് ഏറ്റവും ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ജനറേഷനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത്. So today you have computer in schools or hospitals. All of you have seen computers in offices, in our school, in hospitals, in shops, big in some houses also there are computers. Their parents are using computers for different purposes, isn't it? Now you have seen only laptop, then desktop computers and all, personal computers, isn't it? Then tab, like that and all. And do you think that first time when the computer was started, it was like that way? No, it was not like that way. ഇന്നത്തെ പോലെയുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലായിരുന്നു ആദ്യ കാലത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ കണ്ടുപിടിച്ച സമയത്ത്. And do you know who invented computer? Who is known as the father of computer? John Smith. Who is known as father of computer? Charles Babbage. Charles Babbage. Very good. Who answered that? ആരാ ആൻസർ പറഞ്ഞാല്? സായി കൃഷ്ണയാണ്. ഞാൻ മീൻസ് മുഹമ്മദ്. ഞാൻ നോ. Here no Nyan, you have to say your name, okay? Otherwise I will give you nice name Nyan. Okay. You should introduce yourself by your name, okay? Okay. Muhammad Rikhan has sold again gone. Anupriya, Rashmi Priya, don't go anywhere while the class is going on. Muhammad Rikhan മുത്ത വീഡിയോ ഓഫ് ആയി പോകുന്നതാണോ കുറച്ച് ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് പോകുന്നതാണോ? റിഹാൻ അതിനിടെ എഡ്വിൻ where did you go? എഡ്വിൻ എവിടെ പോകുന്ന? ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അങ്ങനെ ക്ലാസ് ടൈമിൽ പോകാൻ പാടില്ല. യു ആർ സിറ്റിംഗ് ഇൻ ദ ക്ലാസ്. ഡോണ്ട് ഡിസ്റ്റർബ് എനി അതർ തിങ്. നിങ്ങളെ ഒന്നും ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ദാറ്റ്സ് വൈ നിങ്ങളുടെ സൗണ്ട് പോലും ഞാൻ മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറഞ്ഞത്. ഒരു കാരണവശാലും ആരും ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ? പട്ടി, പൂച്ച, കോഴി, താറാവ് എല്ലാത്തിനും ഓടിച്ചു വിട്ടിട്ട് വേണം ക്ലാസ്സിലിരിക്കാൻ. എഡ്വിൻ, വാട്ട് ഡിഡ് യു സേ? ഇതിനകത്തൊരു കാക്ക കേറി. ഓക്കെ, ഇതിനെ ഓടിച്ചു വിടാൻ പോയതാ. Oh, nobody else is there in your house to chase that crow? ആരുമില്ല വീട്ടില്? Okay. Okay, leave it. Mute yourself and now listen. Sai Krishna, please mute. Sound is coming. Okay. Yeah. So, Charles, Angel, you have tried how many times? You are yarning. Okay. Sai Krishna, please listen in the class. Don't go behind. Yes. Okay. Don't tell mommy. Yes. Don't disturb you. Yes. So generation of computer means the first time when they started computer, when they invented computer was not like nowadays computer. ഇപ്പോഴുള്ള computer പോലെയല്ല പഴയ computer ഉണ്ടായിരുന്നത്. And it has changed a lot. ഓരോ തവണ ഓരോ ഇൻവെൻഷൻസ് നടക്കുമ്പോഴും കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ സൈസിലും എല്ലാം ഒരുപാട് ഡിഫറൻസ് വന്നു. ഒത്തിരി ഡിഫറൻസ് വന്ന് ഇപ്പൊ നമുക്ക് നിലവിലുള്ള ഇതുപോലത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഈവൻ അതാരും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാതെ സംസാരിക്കുന്ന ആള്. സായി കൃഷ്ണ, പ്ലീസ് അൺമ്യൂട്ട് യുവർസെൽഫ്. മ്യൂട്ട് ആവുന്നില്ലേ? എന്നാ സൗണ്ട് ആക്കല്ലേ മറ്റേ. എന്ത് പറ്റി മ്യൂട്ട് ആവാതെ? ഞാൻ മ്യൂട്ട് ചെയ്തു കൊച്ചിനെ കേട്ടോ. ഇനി ആരപ്പം അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത്? അല്ല, സായി കൃഷ്ണ വീണ്ടും പോയോ? ഞാൻ മ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും മോനെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുവോ? എന്താ സംഭവം? ഒന്നും ചെയ്യില്ല. ക്ലാസ് എടുക്കാം. എഡ്വിനും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേ. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കുള്ള ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണ്ട. മ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമായിട്ട് ചെയ്താൽ മതി. സായി കൃഷ്ണയുടെ വീണ്ടും പോയി അല്ലെ? സായി ജസ്റ്റ് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാതിരുന്നാൽ മതി കേട്ടോ. അതാകുന്നില്ല, ശരിയാവുന്നില്ല. ഓക്കെ, ലീവ് ഇറ്റ്. സോ ഫസ്റ്റ് ടൈം വെൻ ദേ ഇൻവെന്റഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ, ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അത് ഇന്നത്തെ പോലെ ഒന്നുമല്ല. നമുക്കറിയാം, നിങ്ങളുടെ വീട്ടില് പഴയ TV ഒക്കെ ഉണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ ആരുടെങ്കിലും വീട്ടില്
old, or you seen old TV? Old TV means it was a little big one, and behind of it, okay. അതിന്റെ പുറകിൽ ഇങ്ങനെ വലിയൊരു സംഭവം ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള TV ഒക്കെ ആയിരുന്നു ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അത് ക്രമേണ അതിന് മാറ്റമൊക്കെ വന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മള് LED TV പോലത്തെ ഭിത്തിയിലൊക്കെ തൂക്കിയിടുന്ന തരം TV വരെ ആയി അല്ലേ? അപ്പൊ ആ ബാക്കിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ക്രമേണ പോയി അതിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പ് ഒക്കെ പോലെ തന്നെ ഉള്ള ഇതിൽ ആകാനായി. ഈവൻ നിങ്ങൾ പഴയ കാലത്തെ സിനിമകളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അന്നത്തെ കമ്പ്യൂട്ടറുകളൊക്കെ, have you seen computers in old films and all? Old films means ഒരു 30 years, okay, 25-30 years ബാക്കിലുള്ള ഫിലിംസ് ഒക്കെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്ത് അറിയാം അതിനകത്തൊക്കെ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഷേപ്പ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഹാസ് ബീൻ, ഓക്കെ, അത് മാറിയിട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഇപ്പൊ നമുക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് തരം. ഇനി ക്രമേണ അതിലും സ്മോൾ വൺ ആയിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകും. ഇയർലി ഓർ ആഫ്റ്റർ ഫ്യൂ ഇയേഴ്സ് ദർ വിൽ ബി ചേഞ്ചസ് ആൻഡ് ഉള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ അതിന്റെ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വന്ന് അതിനെ വീണ്ടും ചെറുതാക്കി നമ്മുടെ പോക്കറ്റിലൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റുന്ന തരം കമ്പ്യൂട്ടറുകളൊക്കെ ആകാം ക്രമേണ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ ഇനിയിപ്പം നൗ സീ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഗോ എനിവേർ യു ഹാവ് ടു ക്യാരി ദ ലാപ്ടോപ്പ് ആൻഡ് ഓൾ. Before for everything there will be like that the changes. In olden times means 20 years 25 years back, when there were telephones, there were no mobile phones, and you might have seen land phones, isn't it? ആ ലാൻഡ് ഫോണേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആ കാലം. ജോസി, where is Josie? She is sleeping. വീഡിയോ ചെയ്തു. ഓക്കെ. നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യണ്ട കേട്ടോ. ഓക്കെ, leave it. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഓൺവേഴ്സ് നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിന് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ടൈമിൽ നിങ്ങൾ ഫുഡ് കഴിക്കുക, ചോറ് കഴിക്കേണ്ട സമയമാണ് ചോറ് കഴിക്കുക, ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്, ടീ ആണെങ്കിൽ ടീ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഫേസ് ഒക്കെ വാഷ് ചെയ്ത് നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം. ഇത് ക്ലാസ് തുടങ്ങുമ്പോഴേ അതർവൈസ് യു ആർ ടയേർഡ് ആൻഡ് യു വിൽ ബി സ്റ്റാർട്ട് സ്ലീപ്പിംഗ് ആൻഡ് യാണിങ്. Now I saw many are yarning and now some are sleeping and all. Okay, you are a 5th standard student, you should not do like that way. Okay, അപ്പോൾ മുഹമ്മദ് റിഖാൻ എഴുന്നേറ്റ് പോയി, മുഖം കഴുകാൻ പോയതായിരിക്കും. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. ജോസി, can you hear me? വീഡിയോ ഓൺ ആക്കുമ്പത്തേ, I want to see you all. Okay, ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിന് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ ലാൻഡ് ഫോൺ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഈ ലാൻഡ് ഫോൺ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു. ദർ വാസ് നോ മൊബൈൽ ഫോൺസ് ആൻഡ് ഓൾ. ആൻഡ് യു ജസ്റ്റ് തിങ്ക് ദാറ്റ് നമ്മൾ ഒരു വീട്ടിലൊരു ഫോണൊക്കെ ഉണ്ടെന്നല്ല നമുക്ക് വിളിച്ച് വിവരങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ if one person has gone out, if you want to know about him, could we know that Ansi Joseph is in the waiting room. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്താന്ന് വെച്ചെന്നാല് പഴയ കാലത്ത് നമ്മള് ലാൻഡ് ഫോൺ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ കുറച്ച് പോരായ്മകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ളപ്പം ആര് വിളിച്ചാലും നമുക്ക് കിട്ടും, സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, പക്ഷെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരാള് സപ്പോസ് യു കെയിം ടു സ്കൂള്, നിങ്ങൾ സ്കൂളിലോട്ട് പോന്നു, അപ്പൊ നിങ്ങളെ ഒന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നടക്കുമായിരുന്നു? അത് ഇല്ല, കാരണം ഫോൺ വീട്ടിലാണുള്ളത്, നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു. പക്ഷെ നമുക്ക് nowadays we have the facility for that. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്. കാരണം we have mobile phone, we can carry it with us wherever we go. അല്ലെ, നമുക്കിപ്പോ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എവിടെ പോകുമ്പോഴും എടുത്തോണ്ട് പോകാൻ പറ്റും അല്ലെ. ബട്ട് പഴയ കാലത്ത് അത് പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു, ലാൻഡ് ഫോൺ ആയിരുന്നു. അപ്പം അതൊരു നല്ലൊരു ബെനിഫിറ്റ് ആണ്. We can carry with us. It is too small, we can put it in our pocket, bag, purse and all. Benefit is there. Josie, what happened? റേഞ്ച് പോയതായിരുന്നു, എന്ത് പറ്റിയായിരുന്നു? ജോസി പിന്നെ സ്റ്റക്ക് ആയി പോയി, റേഞ്ച് ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം സോൾവ് ചെയ്താണ് ഓരോ ന്യൂ ഇൻവെൻഷൻസ് നടക്കുമ്പോഴും. ഈവൻ കമ്പ്യൂട്ടർ നമുക്കറിയാം, പഴയ പോലത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ്, നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എടുത്തോണ്ട് പോകാനും പറ്റില്ല, അതിന് കുറെ വയറുണ്ട്, അത് കണക്ട് ചെയ്യണം, അങ്ങനെ ചെയ്യണം, ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം, അത്ര പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് നമുക്ക് നൗ വി ഹാവ് tabs, laptops and all we can carry with us. We can, it is very little very small.
We can carry with us wherever we go. നമ്മൾ എവിടെ പോയാലും നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഇനി ഇതിലും ചെറുത് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ പോക്കറ്റിലൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ലാപ്ടോപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകും ക്രമേണ ഇയർലി മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരും. ഓക്കെ ഓക്കെ. സോ ഫസ്റ്റ് is here it is a conversation between Soso and Kambu. Two persons, one is known as a Soso. Soso is like as a person and a computer is replying for that. Kambu, another one. Okay. Miss, okay, can you hear me? Joshi, can you hear me? കണക്ഷൻ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണെന്നറിയില്ല. നമ്മുടെ ടൈം തീരാൻ പോകും. 10 മിനിറ്റ് ബാക്കിയുള്ളൂ. ഓക്കെ. എന്താ മോനെ എഡ്വിനെ? You just raised your hand. If you want to say anything, unmute yourself and tell me. ഇത്ര ഇടയ്ക്ക് സ്റ്റക്ക് ആയി പോവാ. അത് ചെറിയൊരു നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അയ്യോ ഏഞ്ചല് പാപം കഷ്ടപ്പെടുന്നു മോളെ. Next Thursday when there is computer class, before you enter the class, you have to take a tea, okay? Take your lunch by 12:30 like that way and all. Then take a tea by 3:30 and attend the class by 4 o'clock. Okay. All, not only one person, all students, because you're tired. That's what. If you are in the class, means you will. What is that? മിസ്സേ ക്ലാസ് എടുക്ക്. ക്ലാസ് എടുക്കുക. നിങ്ങൾ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇത് കാണിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പറയാതെ വയ്യ. കാരണം നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഓൺവേഴ്സ് നമുക്ക് ക്ലാസ് ഇങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ. സോ ഇതാണ് പറഞ്ഞത്. അബൌട്ട് 70 years ago my great grandfather, ഇതാണ് മുമ്പേ പറഞ്ഞ great grandfather means what? Grandparents, parents are great grand. So its name was ENIAC. ENIAC. ENIAC എന്നായിരുന്നു ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന്റെ പേര്. ഓക്കെ. 70 years ago first computer means its name was ENIAC. It was very gigantic. Gigantic means, you know what is the meaning of gigantic? Gigantic means very big. വളരെ വലിയതിനെയാണ് നമ്മള് ജൈൻജാന്റിക് എന്ന് പറയുന്നത്. ആദ്യകാലത്ത് ഏറ്റവും ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ ENIAC എന്ന് പറയുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയത്, അത് ഇൻവെന്റ് ചെയ്തപ്പോൾ, അത് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ വെരി ബിഗ് ഇറ്റ് വാസ്. ഇന്നത്തെ പോലെ ലാപ്ടോപ്പോ ഇതൊന്നും പോലെയല്ല. വെരി ബിഗ് ഇറ്റ് വാസ്. ആൻഡ് you know they had thousands of parts, weighed hundreds of kilos and filled huge rooms. അതിന്റെ പ്രത്യേകത നോക്കിക്കേ. ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ വലിയ കമ്പ്യൂട്ടർ ആയിരുന്നു മാത്രമല്ല, it had thousands of hundreds of parts. കുറേ പാർട്സുകൾ ഇതിനുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ പോലെ ചെറിയൊരു ഇതല്ലായിരുന്നു. കുറേ ഇതെല്ലാം കൂടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു ആദ്യം കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടാക്കിയത്. ഓക്കെ. ആദ്യത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ ENIAC എന്ന് പറയുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ വളരെ ബിഗ് ആയിരുന്നു. ഗ്രേസ് അതിന്റെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉള്ളവർക്ക് കാണാൻ, ഇല്ലാത്തവർക്ക് ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തരാം. ഇതായിരുന്നു. കാണുന്നുണ്ടോ മക്കളെ? ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇല്ലാത്തവർ കാണുന്നുണ്ടോ? കാണത്തില്ലേ? ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇല്ലാത്തവർക്ക് കാണുന്നില്ല? സ്റ്റക്ക് ആവുന്നുണ്ടോ? മിസ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇത് കണക്റ്റിംഗ് ആവുന്നില്ല. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓക്കെ, ആ കമ്പ്യൂട്ടർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന പേര് ENIAC. ഈ ENIACന്റെ പ്രത്യേകത, ഇറ്റ് വാസ് വെരി ബിഗ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാഡ് ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് പാർട്സ്. സോ കുറേ പാർട്സുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ഫിൽഡ് ഇൻ മെനി റൂംസ്. ഇന്ന് നമ്മൾക്കറിയാം നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിന്റെ ഒക്കെ വലിപ്പം, നമ്മുടെ വീട്ടിലെ റൂമിന്റെ വലിപ്പം നമുക്കറിയാം. ഒരു റൂമിൽ കൊള്ളത്തില്ലായിരുന്നു. 2-3 റൂമിലൊക്കെ ആയിട്ട് അത്രയും വലുതായിരുന്നു. സോ ബിഗ് ഇറ്റ് വാസ്. അങ്ങനെ ആദ്യം കമ്പ്യൂട്ടർ കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ ആ കമ്പ്യൂട്ടറാണ് ഇപ്പം ചെറുതായി how it is like a laptop and a desktop computer and all. നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള എല്ലാ കടകളിലും ഷോപ്പിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്ന ചെറിയ കമ്പ്യൂട്ടറുകളൊക്കെ. മനസ്സിലായോ? ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമ്മള് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആണെങ്കിൽ അതിന് UPS-ഉം CPU ഒക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് ഒരു സ്ഥലത്തുനിന്ന് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ ഒന്ന് മാറ്റിയൊക്കെ വെക്കണമെങ്കിൽ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലെ? ഓക്കെ, മാറ്റി വെക്കണമെങ്കിൽ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ ലാപ്ടോപ്പ് ഒക്കെ ആണെന്നൊരു വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി വെക്കാനൊക്കെ പറ്റും. Okay. So
വെയിറ്റ് ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് കിലോസ്. ഇതിന് 100, 200, 300 കിലോയൊക്കെ വെയിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഒരാൾക്ക് തന്നെ ഒന്ന് പിടിച്ച് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ മാറ്റി വെക്കാനൊന്നും പറ്റുമായിരുന്നില്ല അന്നത്തെ ആദ്യത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഒക്കെ. ഇറ്റ് വാസ് Can you hear me? കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? സ്റ്റക്ക് ആയോ?